गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है सिख जन समूह। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले हिस्से दीआं कुछ पंक्तियां दोबारा पढ़ियां जा रही हैं। इन्हां दा विश्वास अपने व्यक्तित्व के अंदर वो मिकनातीसी शक्ति भरना है जो आप मुहारे ही अपने आप नूं प्रगट कर देंदी है ते उसकी व्याख्या ते विश्लेषण लई किसी दार्शनिक सूत्र की लोड़ नहीं पैंदी। इन्हां लोकां नूं धार्मिकता की प्रेरणा बहुता खिच नहीं पाउंदी। गुरु जी ने अपना धर्म तां जात रहत लंगर की प्रथा नूं चलाउण लई आरंभ कीता सी। मनुख की पहली लोड़ तां रोटी है। जदों वो चंगा आहार करके प्रसन्न ते संतुष्ट हो जाता है तां उसनूं जीवन विच एक अजिहे सहारे की लोड़ पैंदी है जो उसनूं पत्नी ते बच्चियां दीआं मुस्कानां तो मिलता है। मां दी ममता की उदारता ते भैण दे तीबर आत्म वैराग विच भी ये भावना मौजूद है। ये उन्हां दे मत की दूजी कड़ी है जो इन्हां नूं अरोग स्वच्छ ते इकसुरता वाला घर गृहस्थ दिंदा है जिसनूं असी मिठड़े प्यारे घर की संज्ञा दे सकते हाँ। ये लोग अंतरीव तौर ते प्रभु प्रीतम नाल इस तरह जुड़े होंदे हन कि उसका भाव प्रभु का नाम उन्हां दे अंतरीव जीवन का आनंदमई सोमा हुंदा है। प्रभु प्रीतम की खातर आप मुहारे ही जूझ मरना उन्हां दे जीवन की अदुੱਤੀ विशेषता है। इन्हां नूं इंज प्रतीत होंदा है जिवें प्रभु प्रीतम उन्हां दी आत्मा ते उन्हां दे ग्रह विच निवास रखदा है। फिर दोहरा दईए, ये लोग अंतरीव तौर ते प्रभु प्रीतम नाल इस तरह जुड़े होंदे हन कि उसदा यानी प्रभु दा नाम उन्हां दे अंतरीव जीवन दा आनंदमई सोमा हुंदा है। प्रभु प्रीतम दी खातर आप मुहारे ही जूझ मरना उन्हां दे जीवन दी अदुੱਤੀ विशेषता है। इन्हां नूं इंज प्रतीत होंदा है जिवें प्रभु प्रीतम उन्हां दी आत्मा ते उन्हां दे ग्रह विच निवास रखदा है। प्रभु प्रीतम दे अंतर निवास ते प्रेरणाशील जीवन तो वंचित होना उन्हां नूं इंज प्रतीत होंदा है जिवें जीवन एक जलन बलन दी रसायणिक प्रक्रिया ही होवे। जदों गुरु जी प्रति दर्शाया गया ये प्रेम उन्हां दे हिरदियां विच दिल दी धड़कन समान निरंतर धड़कदा सुनाई देंदा है, केवल तदों ही व्यक्तिगत ते समष्टिगत रूप विच इस जन समूह नूं विशेष जन समूह की संज्ञा दिती जा सकती है ते तदों ही ये सच्चे अर्थां विच सिख जन समूह होण दा अधिकारी बनदा है। इस गल नूं जाणिया जा सकदा है कि सिख दा अंतरीव हरमंदर है जिस विच प्रभु प्रीतम सुभायमान है अते उसनूं बाहरी प्रकार की रीतिगत पूजा अर्चा दे कर्मकांड भावदे नहीं हैं। इस बाणी रूपी गीत की पूजा आराधना प्रतख रूप विच उसदे कंठ हिरदे ते मस्तक विचले अनुभव नाल जुड़ी हुई है। ये तां प्रभु प्रीतम की पवित्र आत्मा द्वारा अपने अंतःकरण विच उसदी होंद नूं जीउंदी धड़कदी अनुभव करन दी प्रक्रिया है। इस गल नूं भली भांत समझिया जा सकता है कि किवें सिख गुरु जी दी इस अंतर आत्मा विच सुभायमान शब्द दा सिमरन करदा है ते उसनूं नमस्कार करदा है। इसलिए सिख अपनी पवित्र धर्म पोथी नूं गुरु ग्रंथ साहिब कह के संबोधित करन विच पूरी तरह न्यायोचित है। ये तां ओ विस्माद नाद है जो उन्हां दे कन्नां विच गूंजदा है जो जीवत रूप दे बीज बिंदु दे रूप विच साकार होंदा है। क्यों जो पुरातन दर्शन शास्त्र दे संस्कार हाली सिख दी रीत विच मौजूद हैं, इसलिए वो हाली पूरी तरह शब्द पूजा दे सदीवी अर्थां नूं नहीं समझ सकिया कि किवें एक गीत दी उपासना ही गुरु दी उपासना है। फिर दोहरा दईए, पुरातन दर्शन शास्त्र दे संस्कार हाली सिख दी रत विच मौजूद हैं, इसलिए वो हाली पूरी तरह शब्द पूजा दे सदीवी अर्थां नूं नहीं समझ सके कि किवें एक गीत दी उपासना ही गुरु दी उपासना है।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਕਰਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਕਰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਕਰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਨ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਉਥਾਨ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਉਥਾਨ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਤ੍ਹਾ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਢੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖੜ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਤਹੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਥਾਂ ਤੇ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਤਹੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਥਾਂ ਤੇ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਇਠਾੜ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਦੂਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਤਾਰਾ ਵਰਗੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਕਰਤਾਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਆਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੜਪਦਾ ਤੇ ਲੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਗਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਆਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੜਪਦਾ ਤੇ ਲੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।